انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے۔ ترکی کی UAE کو بڑی دھمکی، مصر میدان میں آ گیا۔ مصر میں دو بڑی اسلامک فوجی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ترکی اور مصر میں گھمسان کی جنگ۔ مصری فوج اسرائیل اور UAE کا ساتھ دیتے ہوئے ترکی کو نشانہ بنانے کے لیے لیبیا میں اتر گئی۔ مصر کے جنگی طیاروں نے ترکی کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ ترکی نے مصر پر ٹینک چڑھا دیے، متعدد بنکرز تباہ کر دیا۔ مصر نے ترکی کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے تاریخی غلطی کر لی۔ طیب اردگان نے مصر پر مزید حملوں کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ ترکی نے کچھ دن پہلے UAE کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد UAE کو دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو UAE کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد عرب دنیا ساری UAE کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مصر نے عرب ممالک میں ترکی کی سیاسی اور فوجی مداخلت مسترد کرتے ہوئے ترکی پر حملہ کر دیا ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد حافظ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق، شام یا لیبیا سمیت کسی بھی عرب ملک میں ترکی کی یہ دخل اندازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ترجمانی کے منافی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ عرب اقوام ان لوگوں کی کاوشوں کو مسترد کرتی ہے جو اپنے مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں حیرت ہے کہ ترکی دوسرے ممالک کے تنازعات میں آخر دخل اندازی کیوں کرتا ہے۔ اس طرح وہ رخنوں کا موجب بن رہا ہے اور انقرہ کے نظریے کو اس انداز میں آگے بڑھا رہا ہے جس سے خود ترک عوام کو وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کل یعنی جمعرات کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے ملک کو لیبیا میں مداخلت کا قانونی حق حاصل ہے۔ انہوں نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ وقت ضرورت فوجی مشن انجام دے سکیں۔ مصر کی لیبیا کے ساتھ طویل مگر غیر محفوظ صحرائی سرحد ہے۔ اس نے لیبیا میں جاری خانہ جنگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے لیبیا میں فوجی مداخلت کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کی حمایت یافتہ فورسز نے سرحد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوجی مداخلت کریں گے۔ اس کے علاوہ مصر نے ترکی پر حملہ کر دیا ہے اور ترکی کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ جواب میں ترکی نے مصر پر حملہ کرتے ہوئے متعدد بنکرز اور جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر السیسی نے کہا ہے کہ مصر ہمیشہ سے لیبیا میں مداخلت پر متردد رہا ہے لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ مصری صدر نے جون میں لیبیا میں جنگ بندی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا لیکن اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لیبیا میں برسر پیکار دونوں متحارب فریقوں اور ان کے اتحادی ممالک کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ طرابلس میں قائم قومی اتحاد کی حکومت GNA اور مشرقی لیبیا سے تعلق رکھنے والے جنرل خلیفہ حفتر کے زیر قیادت لیبی قومی فوج کے درمیان ایک دوسرے کے زیر قبضہ علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے۔ مصر کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنرل خلیفہ حفتر کے حامی ہیں جبکہ ترکی GNA کی حمایت کر رہا ہے۔ لیبیا میں حکومت کے حلیف ترکی اور باغیوں کی مددگار مصر کے درمیان عسکری تصادم کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مصری پارلیمان نے فوجی صدر عبدالفتاح السیسی کو لیبیا میں عسکری مداخلت کا اختیار دے دیا ہے۔ مصر نے لیبیا کے شہر سرت کو سرخ لکیر قرار دیا تھا۔ اس نے اس شہر کے اطراف جاری پیش رفت پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔
मुसद्दिका रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की की अस्करी हमायत याफ्ता लीबिया की मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत की फौज उस साहिली शहर की सीमत पेशकदमी के लिए इकट्ठी हो रही है। मिस्री वजीर खारजा सामा शुक्री ने वाज़ेह किया है कि लीबिया में सूरत हाल की पेशरफ्त, बैरूनी मुदाखलत, मलेशियाओं की कोशिश और गैर मुल्की जंगजुओं का लाया जाना, ये तमाम अमूर मिस्र की कौमी सलामती और दीगर अरब ममालिक के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रहे हैं। मिस्र इस बात के लिए कोशां है कि सियासी हल तक पहुंचा जाए और लीबिया के दाखिली फरीकों के दरमियान मवाक़त का रास्ता तलाश किया जाए। इसके नतीजे में लीबिया की सरजमीन की वहदत, अमन व इस्तेहकाम व सलामती को बरकरार रखा जा सके। दूसरी जानिब तुर्की ने मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाला चनार साख के अस्कारिया T-22 मिसाइल लीबिया में वफाकी हुकूमत को भेजे हैं। इससे कबल शाम में उन मिसाइलों का तजर्बा किया जा चुका है। ये बात तुर्क अस्करी ज़राए के हवाले से बताई गई है कि तुर्की की अखबार मिल्लत के मुताबिक तुर्क फौज ने वफाकी हुकूमत के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और अस्करी साज और सामान भेजने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस हवाले से अंकारा ने लॉकहेड C-130E और 400 एमसाक के 2 कार्गो त्यारे लीबिया में अलवतिया के फौजी अड्डे और मिसराता शहर भेजे हैं। लीबिया भेजे गए मिसाइलों को सरहद शहर के करीब रखा गया है। तुर्की ने लीबिया में मुमकिना तौर पर मिस्री फौजियों के भेजे जाने से मुमकने के लिए अस्करी और सफारती मनसूबा तैयार कर लिया है। ये बात तुर्की के अखबार ज़मान ने तुर्क हुकूमत के बाखबर ज़राए के हवाले से बताई है। इसके अलावा मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत की फ़ौज फैसला कुन हमले के लिए सरहद के बाहर मोर्चे संभाल चुकी है। मिस्री पार्लियामात में फौजी सदर जनरल अब्दुल फताह अल सीसी को हमसाया मुल्क में अस्करी मुदाखलत का इख्तियार देने पर बहस हो रही है। माल्टा, तुर्की और लीबिया के वज़राए मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखबार ने मज़कूरा ज़राए के हवाले से मज़ीद बताया कि अंकारा हुकूमत मिस्री फ़ौज लीबिया भेज जाने की इजाज़त से मुतल्लिक मिस्री पार्लियामेंट के फैसले के करीब से जायज़ा ले रही है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अगर मिस्र ने अपनी फ़ौज लीबिया भेजी तो तुर्की के पास लीबिया में मौजूद अपनी फ़ौज और अस्करी साजो सामान में इजाफे का मंसूबा तैयार है ताकि मिस्र की फोर्सेस के सामने खड़ा हो जा सके। ज़राए के मुताबिक तुर्की लीबिया में मौजूद अपनी अफवाज पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ख्वाह ये हमला किसी भी फरीक की जानिब से हो। 6 अरसा कबल तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ये बावर करा चुके हैं कि इनका मुल्क कशीदगी बढ़ाने और लीबिया में मिस्र का मुकाबला करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। ताहम साथ ही उन्होंने तराबलस में वफाकी हुकूमत के लिए तुर्की की सपोर्ट पर जोर दिया। इस सियाक में मॉडर्न डिप्लोमेसी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुकाबले की सूरत में मिस्री फ़ौज तुर्की की फ़ौज पर गालिब आने और उसे लीबिया से निकाल देने पर कादिर है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मिस्र बड़ी तेज़ी के साथ लीबिया में अपनी अफवाज तैनात कर सकता है। इस सिलसिले में मोहम्मद नजीब फ़ौजी अड्डे से फ़ायदा उठा सकता है। ये मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया में मिस्र और तुर्की के बराह रास्त तसादुम की सूरत में अंकारा की हज़ीमत यकीनी है। इसलिए मिस्र के पास जदीद असलाह है और इसकी फ़ौज सहराई इलाके में कार्रवाई का तजर्बा रखती है। वाज़ेह रहे कि कौम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत ने तुर्की की अस्करी मदद से जनूबी फोर्सेस से कंट्रोल वापस हासिल किया था। इसके अलावा खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी ज़राए ने बताया है कि अलवतिया फौजी अड्डे पर जंगी हथियारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने बताया है कि अलवतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार के दरमियान रात को शदीद बमबारी की गई। दूसरी जानिब GNA की मुखालिफ ग्रुप लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तर ने कहा है कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी हथियारों ने किया है और वो नामालूम जंगी हथियारे सिर्फ मिस्र के हो सकते हैं। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।